Good morning, students. We are going to read today the last part of the story, three questions. I hope all of you have been enjoying the videos that I have uploaded for you. So, the last part. In the last class, we discussed how the jar and the hermit took care of that injured man, and how the jar slept quite soundly on the threshold of the hermit's cottage. Now, look what is going to happen. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. That bearded man who was injured and who was taken care of by the hermit and the jar. That man now recovered quite a lot, and he came to a very lively condition. So that man in the morning woke up and just said one thing to the jar, forgive me, আমাকে ক্ষমা করুন, said the bearded man in a weak voice. খুব ক্ষীণ স্বরে বলল, when he saw that the jar was awake. যখন সে দেখতে পেল যে জার জেগে উঠেছে, and was looking at him, এবং তার দিকে তাকিয়ে আছে. So that injured man found the jar is now awake, and the jar was watching at him. Then he made this appeal, earnest appeal, forgive me. So we are pretty surprised. Why did the man say such? Why did the man say so? The jar replied, I do not know you and have nothing to forgive you for. আমি তো আপনাকে চিনি না এবং আপনাকে ক্ষমা করার কিছুই নেই, said the jar. I do not know you. আমি তো আপনাকে চিনি না, and have nothing to forgive you for. আপনাকে ক্ষমা করার কিছুই নেই. So most strangely the jar was taken aback. তিনি অবাক হয়ে গেছেন যে সত্যি তো এই মানুষটাকে আমি চিনি না, হঠাৎ করে তিনি এটা বললেন কেন? You do not know me, but I know you. আপনি হয়তো আমায় জানেন না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি. I am that enemy of yours. আমি আপনার শত্রু, who swore to revenge himself on you. যে শপথ নিয়েছিল, সোর মানে কি? শপথ নেওয়া, took oath. আমি শপথ নিয়েছিলাম টু রিভেঞ্জ আপন ইউ, যে আমি আপনার উপরে প্রতিশোধ নেব. বিকজ ইউ এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি. কারণ আপনি সেই শত্রুর ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এবং তার সম্পত্তিকে ছিনিয়ে নিয়েছেন. লক্ষ্য করে দেখো, লাইনটা খুব সুন্দর. Because you executed his brother. That injured man is not telling that my brother, his brother, and seized his property. Seized মানে কি? ছিনিয়ে নেওয়া, তার সম্পত্তিকে ছিনিয়ে নিয়েছেন. তাহলে কেন তার বলছে? কারণ this man who is lying on bed, he is a different man. He is a reformed man, he is a changed man. সে অন্তর থেকে পরিবর্তন হয়ে গেছে তার, সে আর শত্রু নেই. কেন না? all that desire to take revenge is gone. প্রতিশোধ স্পৃহা তার চলে গেছে. তাই সেই যে লোকটি শত্রু, তার বলছে এখন ও হচ্ছে পরিবর্তিত একটা অন্য মানুষ. তাই আপনি আমার শত্রু ছিলেন. আই এম দ্যাট এনিমি অফ ইয়োর্স. আমি আপনার সেই শত্রু ছিলাম, হু swore, যে শপথ নিয়েছিল টু রিভেঞ্জ হিমসেলফ অন ইউ, যে আপনার উপরে প্রতিশোধ নেবে. কারণটা কি? বিকজ ইউ এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি. বিকজ দ্য জার এক্সিকিউটেড দ্য ব্রাদার অফ দ্যাট ইনজিওর্ড ম্যান অ্যান্ড স্ন্যাচড অ্যাওয়ে হিজ প্রপার্টি. আই নিউ ইউ হ্যাড গন অ্যালোন টু সি দ্য হারমিট. আমি জানতাম আপনি একা একা হারমিটের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, অ্যান্ড আই রিজলভ টু কিল ইউ অন ইউর ওয়ে ব্যাক.
এবং আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম আপনাকে হত্যা করার যখন আপনি ফিরবেন। So that man was actually following the jar. This man. This injured man was actually following the jar. And he knew that the jar went inside, yes, the hermit's cottage, and he was waiting. He was waiting to revenge upon the jar when the jar would be on his way back. But the time passed and you did not return. কিন্তু আপনি ফিরছেন না, সময় চলে যাচ্ছে। So I came out from my ambush to find you. তাই আমি অ্যাম্বুশ ওয়ার্ডটা তোমাদের কাছে অপরিচিত, ওত পেতে বসে থাকা। অ্যাম্বুশ মানে হচ্ছে ওয়েটিং টু কিল সামওয়ান, তাই না? ওত পেতে কারো জীবন নেওয়ার জন্য বসে থাকে, অ্যাম্বুশ বলা হয়। অ্যান্ড আই কেম আপন ইয়োর বডিগার্ড, এবং আমি আপনার বডিগার্ডের সম্মুখে চলে এলাম। দে রেকগনাইজড মি, তারা আমায় চিনে ফেললো। অ্যান্ড উন্ডেড মি, তারাই আমায় আহত করলো। সো দ্যাট ম্যান was waiting to take the life of the jar, but when the jar did not come back, he came out of the hiding. And as soon as he came out, the bodyguard of the jar saw him and recognized him, and they injured this man. I escaped from them. আমি তাদের থেকে পালিয়ে এসেছি, but should have bled to death. হয়তো আমি রক্ত ঝরে মারাই যেতাম। had you not dressed my wound, যদি আপনি আমার ক্ষতস্থানগুলোকে না পরিচর্যা করতেন। took care of my wound, nourished my wound, I wish to kill you, আমি আপনাকে হত্যা করতে চাইছিলাম। and you have saved my life, আর আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। I wanted to kill you, I had the desire to kill you, but look, you saved my life. So I was simply awestruck. আমি হতবাক হয়ে গেলাম যে আমি আপনাকে হত্যা করতে গেলাম আর আপনি আমার জীবন বাঁচালেন। নাও ইফ আই লিভ অ্যান্ড ইফ ইউ উইশ ইট, যদি আমি বেঁচে থাকি এবং আপনি চান, আই উইল সার্ভ ইউ অ্যাজ ইউর মোস্ট ফেথফুল স্লেভ, আমি আপনাকে আপনার বিশ্বস্ত কৃতদাসের মতো সেবা করব। অ্যান্ড উইল বিড মাই সানস টু দ্য সেম, এবং আমার সন্তানদেরও এটাই আদেশ করব, টু ডু দ্য সেম, তারাও এটা করে। ফরগিভ মি, আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। লুক হাউ দ্য হার্ট অফ দিস ম্যান চেঞ্জ টোটালি। নাও হি কেম টু নো দ্যাট দ্য লাইফ দ্যাট হি গট, ইট ইজ দ্য লাইফ গিভেন বাই দ্য জার। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লাইফ গিভেন বাই দ্য জার। তাহলে সে যার জীবন নিতে চাইছিল সেই লোকটি তার জীবন দিল। তাই কৃতজ্ঞতাতে সে বলছে, আমি আপনার সেবা করব কৃতদাসের মতো, এবং আমি আমার সন্তানদেরও বলবো আপনার সেবা করতে যদি আপনি চান। দ্য জার ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাভ মেড পিস উইথ হিজ এনিমি সো ইজিলি। জার খুব গর্বিত দ্যাট দ্য এনিমি সো ইজিলি বিকেম আ ফ্রেন্ড, তাই না? টু হ্যাভ গেইনড হিম ফর এ ফ্রেন্ড, এবং তাকে একটা শত্রু হিসেবে জয়লাভ করলো। অ্যান্ড হি নট অনলি ফর গেভ হিম, যার তো শুধু তাকে ক্ষমাই করলেন না, বাট সেড হি উড সেন্ড হিজ সার্ভেন্টস অ্যান্ড হিজ ওন ফিজিশিয়ান টু অ্যাটেন্ড হিম, কথা দিলেন যে তার ভৃত্যদেরকে, তার নিজের ডাক্তারকে পাঠাবেন তার সেবা করতে। অ্যান্ড প্রমিস টু রেস্টোর হিজ প্রপার্টি, কথা দিলেন যে তার সম্পত্তিকে ফিরিয়ে দেবেন। লুক, the enemy became friend, so the jar is very happy. যার কতগুলো প্রমিস করলেন যে তিনি ঠিক করলে শুধু ক্ষমাই করবে না, হি উড নট অনলি ফরগিভ দ্য ম্যান বাট অলসো সেন্ড হিজ সার্ভেন্ট অ্যান্ড ওন ফিজিশিয়ান মাই ডক্টর, তাদেরকে পাঠাবেন টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট ম্যান। শুধু তাই না, প্রমিস টু রেস্টোর হিজ প্রপার্টি, ভাইকে তো আর ফেরাতে পারবে না, তাই সম্পত্তি কথা দিলেন যে ফিরিয়ে দেবেন। So that enemy, out of love, out of care, তাই না, out of nourishment, won over by the jar as a friend. তাই শত্রুকে তুমি কি করতে পারো? জয়লাভ করতে পারো বন্ধু হিসাবে, যদি তাকে ভালোবাসো, তার সেবা করো, তার ভিতর থেকে সেই শত্রু ভাবটা চলে যাবে, সে ভালোবাসার মর্ম বুঝতে পারবে। Having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch.
এই আহত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে যার পর্চ মানে ব্যালকনিতে গেলেন, বা কি বলি আমরা, ইয়েস ব্যালকনি বলতে পারি, টেরেস বলতে পারি, গেলেন। লুকড অ্যারাউন্ড ফর হারমিটের খোঁজ করতে লাগলেন, কারণ তো সকাল হয়ে গেছে, আর তো থাকা যাবে না। বিফোর গোয়িং অ্যাওয়ে হি উইশড ওয়ান্স মোর টু বেগ অ্যান আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন হি হ্যাড পুট। কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি চাইলেন আর একবার শেষবারের মতো বেগ করবেন। বেগ মিন্স ভিক্ষা চাইবেন উত্তরগুলো। দ্য হারমিট ওয়াজ আউটসাইড অন হিজ নিজ। হারমিট বাইরে ছিল হাঁটু গেড়ে, সোয়িং সিডস, বীজ বপন করছেন, দ্য বেডস, এই গর্তগুলোতে, দ্যাট হ্যাড বিন ডাগ দ্য ডে বিফোর, যেগুলো আগের দিনে খোঁড়া হয়েছিল, সেই গর্তগুলোতে তিনি বীজ বপন করছেন। দ্য জার অ্যাপ্রোচড হিম অ্যান্ড সেড, যার তার কাছে গেলেন এবং বললেন, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই প্রে ইউ টু আনসার মাই কোয়েশ্চেন ওয়াইজ ম্যান। আই প্রে ইউ, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, হে জ্ঞানী পুরুষ, আমার প্রশ্নগুলোর একটু উত্তর দিন। ফর দ্য লাস্ট টাইম অ্যান্ড ফাইনাল টাইম, তাহলে কতবার হলো ভেবে দেখো, 4 times, 4 বার হলো। ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন আনসার্ড, আপনাকে তো উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। সেইড দ্য হারমিট বললেন, স্টিল ক্রাউচিং অন হিজ থিন লেগস, তখনও হাঁটু, তার রোগা হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে আছেন। লুকিং আপ অ্যাট দ্য জারের দিকে তাকিয়ে আছেন। হু স্টুড বিফোর হিম, যে জার তার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি জারকে বললেন, আমি তো উত্তর দিয়ে দিয়েছি, হ্যাভ অলরেডি বিন আনসার্ড। হাউ আনসার্ড, কী করে দিলেন? হোয়াট ডু ইউ মিন, আপনি কী বলতে চাইছেন? আস্কড দ্য জার। দ্য জার ওয়াজ সিম্পলি সারপ্রাইজড, যে হোয়েন ওয়ার মাই কোয়েশ্চেনস আনসার্ড, কখন উত্তর দেওয়া হলো? নাও দিস ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ দ্য স্টোরি। ডু ইউ নট সি, রিপ্লাইড দ্য হারমিট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? ইফ ইউ হ্যাড নট পিটিড মাই উইকনেস ইয়েস্টারডে, যদি আপনি আমার দুর্বলতার প্রতি দয়া না দেখাতেন গতকাল, অ্যান্ড হ্যাড নট ডাগ দোজ বেডস ফর মি, এবং যদি ওই গর্তগুলো আমার জন্য না খুঁড়ে দিতেন, বাট হ্যাড গন ইউর ওয়ে, তাহলে তো আপনি চলেই যেতেন। দ্যাট ম্যান উড হ্যাভ অ্যাটাকড ইউ, তাহলে ওই লোকটি যে আপনার জীবন নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, আপনাকে আক্রমণ করতো, অ্যান্ড ইউ উড হ্যাভ রিপেন্টেড ফর নট হ্যাভিং স্টেড উইথ মি, এবং আপনি দুঃখ করতেন হয়তো মনে মনে যে আমার কাছে কেন থেকে আমাকে সাহায্য করলেন না। সো সিচুয়েশন নাম্বার 1, ইউ শ মি, ইউ পিটিড মাই উইক কন্ডিশন, ইউ স্টেড ব্যাক, ইউ হেল্প মি। রেজাল্ট কী হলো? ইউ ডিড নট রিটার্ন, দ্যাট ম্যান ডিড নট অ্যাটাক ইউ, অ্যান্ড ইউ আর স্পেয়ার্ড। So the most important time was when you were digging the beds. তাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা? যে সময়ে আপনি আমার হয়ে গর্তগুলো খুঁড়ছিলেন। তাহলে when should we begin a job, কখন আমরা একটা কাজ করব? when the job is in the hand, যখন কাজ হাতে আসবে। when the mind feels that yes I have got the job, তাহলে আমরা কি করি? সরিয়ে রেখে দিই, কালকে করবো, পরশু করবো। No, as soon as the job is there in front of you, just finish it. তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি না, যখন কাজটা আসবে। দেখো, অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান, এবং আমি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যার কথা আপনি শুনলেন। ইউ স্টেড ব্যাক অ্যান্ড ইউ লিসেন টু মি, অ্যান্ড টু ডু গুড ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস, এবং আমার উপকার করাই ছিল আপনার সব থেকে সহজতম এবং শ্রেষ্ঠতম কাজ। সো 3টে প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম? অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য জব কামস। হু ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান? দ্য ম্যান উইথ হুম ইউ আর। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক ইন লাইফ? to help the man in danger, to help the man in trouble. Afterwards, when the man ran to us, তারপরেই যখন লোকটা দৌড়াতে দৌড়াতে এলো, কোন লোকটা? দ্যাট বিয়ার্ডেড ম্যান। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ওয়াজ when you were attending to him. আবার দেখো সিচুয়েশন 2, তাহলে সিচুয়েশন 2তে যখন ওই লোকটি দৌড়াতে দৌড়াতে এলো, আপনি দৌড়ে গেলেন তাকে অ্যাটেন্ড করতে, সেবা করতে।
দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম তাহলে কি, হোয়েন ইউ আর অ্যাটেন্ডিং টু হিম, যখন আপনি তার সেবা করছিলেন, হোয়েন ইউ আর নার্সিং হিম। ফর ইফ ইউ হ্যাড নট বাউন্ড আপ হিজ উন্ডস হি উড হ্যাভ ডায়েড উইদাউট হ্যাভিং মেড পিস উইথ ইউ। তাহলে যদি আপনি তার ক্ষতস্থানগুলোকে না ব্যান্ডেজ করে দিতেন, তাহলে ওই লোকটি কী হতো, মারা যেত এবং আপনার সঙ্গে শান্তি স্থাপন হতো না। সো হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যান। তাহলে ওই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কোনটা, সেই লোকটা। হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যান অ্যান্ড হোয়াট ইউ ডিড ফর হিম ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট বিজনেস। এবং আপনি তার জন্য যা করলেন সেটা হচ্ছে আপনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দ্যাট ইজ ইউ অ্যাগেইন রেসপন্ডেড টু দ্য কল অফ ইউর হার্ট অ্যান্ড হেল্পড হিম। তাহলে সিচুয়েশন 1, হারমিট কষ্ট পাচ্ছিল, সেখানে যার কী করলেন, রয়ে গেলেন, কী কাজ করলেন, তার হয়ে গর্ত করে দিলেন, থেকে গেলেন। তাহলে গুরুত্বপূর্ণ সময়, যে সময়টা তিনি হারমিটকে দেখলেন কষ্ট পাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ওই হারমিট, তার কথা শুনলেন, আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার সেবা করলেন। সিচুয়েশন 2, আবার ওই লোকটি দৌড়াতে দৌড়াতে এলো, আপনার দয়া হলো, তাহলে ওই লোকটি সেবা করা আপনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেই সময়ের, আর ওই লোকটির কথা শুনলেন, তার সাথে সময় কাটালেন, তাই ওই লোকটি আপনার গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং তার উপকার করলেন। তাই সেই উপকার করাটাই হচ্ছে আপনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রিমেম্বার দেন। তাহলে দুটো সিচুয়েশন থেকে তুমি শেখো কি, রিমেম্বার দেন। তাহলে মনে রাখো, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। একটাই সময় পৃথিবীতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, নাও। সো ইউ ইউটিলাইজ ইউর নাও। তুমি তোমার নাওটাকে ইউজ করো। ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টাইম বিকজ ইট ইজ দ্য অনলি টাইম হোয়েন উই হ্যাভ এনি পাওয়ার। কারণ এই মুহূর্তেই আমাদের হাতে যদি কিছু করার ক্ষমতা থাকে তো থাকে, কারণ অতীতটাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না, আর ভবিষ্যৎ আমাদের জানা নেই। সো প্রেজেন্টটা, যে কাজটা তোমার হাতে, সেটা করো। অ্যান্ড দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান ইজ হি উইথ হুম ইউ আর। এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, যে মানুষটির সঙ্গে তুমি সেই মুহূর্তে আছো। ফর নো ওয়ান নোজ হোয়েদার হি উইল এভার হ্যাভ ডিলিং উইথ এনি ওয়ান এলস। কারণ কেউই জানে না ওর পরে পরবর্তীকালে ওর সাথে দেখা হবে কি হবে না, ওর পাশে তুমি থাকতে পারবে কি পারবে না। সো রাইট দেন, দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যান ইজ উইথ হুম ইউ আর অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাফেয়ার ইজ, আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো টু ডু হুম গুড, তার ভালো করো। বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইন টু দিস লাইফ। কারণ মানুষের উপকার করার জন্যই ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সো অনলি ওয়ান ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ ইজ টু সার্ভ ম্যান। স্বামীজি কী বলতেন, সার্ভ ম্যান ইজ টু সার্ভ গড। সো সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড ইজ দ্য অনলি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক ইন ইয়োর লাইফ। অ্যান্ড দ্য ম্যান উইথ হুম ইউ আর, he is the best man to whom you should listen to. And the work in hand, do it right then, because that time when you are in the work or when the work is with you is the most important time. এই তিনটে প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে। আমরা প্রত্যেকেই এর সমাধান যদি ঠিক এই মতো করতে পারি, a life full of glory awaiting us, একটা গৌরবময় জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। সো আই হোপ all of you keep it in mind and lead your life. আমরা সৌভাগ্য হয়নি এই গল্পটা আমাদের জীবনের প্রথম দিকে পড়ার, কিন্তু তোমরা সৌভাগ্যবান যে এত সুন্দর স্টোরিটা তোমরা পড়তে পারলে। সো হোয়াট এভার ওয়ার্ক ইউ হ্যাভ, বিট স্টাডি or bit hard work, bit homework, bit any kind of work that you have right now in your hand, don't keep them aside, just finish them. And the persons with whom you are, that is your parents, mom, dad, তোমাকে সব সময় পড়তে বলে, study, listen to them. Or third, whenever man is in danger, forget everything and jump into the work of helping him, into the work of serving him selflessly.
Certainly, your life will be full of glittering stars, and you will also be a glittering star for the future. I bless you, and God bless you. Thank you. This is the fantastic story. Three questions written by Leo Tolstoy. I hope you have enjoyed the story. Kindly read it again and again. You can grasp better meaning than even I have done. Okay, thank you.